जय जगन्नाथ हर शंभु। चलतु आज आम भिडियो जानिबा श्रावण मासर महात्मा कौन और श्रावण मसरे केमती ठाकुर को पूजा कले आमको मनोवांछा फल मिल से विषय सब कथा। जगनिद्रा रुहंती भगवान विष्णु। से समय विश्वास अच्छी महादेव सृष्टि पालन करथांती। यही आषाढ़ शुक्ल एकादशी हरिशयन एकादशी ठारू कार्तिक शुक्ल एकादशी पर्यंत जेहेतु भगवान विष्णु जगनिद्रा जाहांती क्षीरसागर रे सेही 4 मास को चतुर्मास्या बोले कहती। यही 4 मास किसी मांगलिक कार्य हुए ना। मांगलिक कार्य इन द सेन्स विवाह व्रत गृह प्रवेश एसबू हुए ना। किंतु यही समय महादेव सृष्टि पालन करुथिबारु आपण यही समय भगवान शिव को जदि पूजा अर्चना करेंगे से निश्चित भाव में आमको आशीर्वाद दियंती बोली विश्वास अच्छे। कारण से होचंदी पशुपतिनाथ और समस्तकर नाथ। से असुर राक्षस मनुष्य देव दानव और पशु भूत प्रेत समस्तकर नाथ। से जी भी पूजा कले सी से मनोवांछा फल दियंती। से जी होना कहीं भगवान को जदि आमे प्रार्थना करिबा से निश्चित भाव में फल देवे। से होचंदी भोला बाबा देवाधिदेव महादेव। से यही समय श्रावण मास होची भगवान शिवंकर प्रिय मास। से कह जाए यही श्रावण मासरे भगवान को स्मरण वो भजन जप कले भगवान निश्चित भाव में आशीर्वाद देवे। श्रावण मास होची भगवान शिवंकर प्रिय मास। आउ सोमवार होची भगवानकर प्रिय बार। यही वर्ष सोमवार आसूची माने आरंभ ही सोमवार पड़ुची। यही वर्ष 5 पाली सोमवार पड़ुची। ये जो 5 पाली सोमवार पड़ुची यही श्रावण मास पूरा खास रही। से यही 5 पाली आपण जदि सोमवार करने को चाहूँगी देन बहुत भल। आपण जदि किसी 12 मासी सोमवार करने को चाहूँगी आरंभ करने को चाहूँगी कि रुद्राभिषेक किंबा 16 पाली सोमवार 16 सोमवार करने को चाहूँगी यहीटा प्रकृष्ट समय। यही श्रावण मास हूँ प्रकृष्ट समय। यही श्रावण मसरे जदि आम आरंभ करवा देन आमको भल फल मिले बोली कह जाए। आउ शिवंकर माने कह जाए विश्वास अच्छी प्रदोष समय जदि पूजा करा जाए भल फल मिले। प्रदोष समय हूँ संध्या 6 रू 9 समय। यही समय जदि पूजा कले भल फल मिल। आउ तापरे जदि जार जदि बाहागर ए सबुथिरे विलंब होथिबो यही समय से सोमवार व्रत करवा निहाती दरकार। वो जदि सोमवार व्रत न करि पारुचंती निश्चित भाव में आपण देख आमिष ए सबुथिरु दूरे रहिबे और ठाकुर को दर्शन करदेबे। तापरे यही समय भगवान को 108 नाम जप करवा निहाती विधेय। 108 नाम कौन होची ओम नमः शिवाय। यही मंत्र को 108 थर जप करवा। महामृत्युंजय मंत्र ये सब जदि आपण जदि समय अच्छी आप निश्चित भाव में करवा निहाती दरकार। चलतु एबे जानिबा चतुर्मास्यार कथा। शिव पुराण अनुसार चतुर्मास्यार प्रथम मास होउची श्रावण जार अधिपति महादेव होइथांती। यही समय महादेव पृथ्वी लोकरे वास करी भक्तंकर दुख कष्ट दूर करथांती। कह जाए जे यही मासरे भगवान हिमालय त्याग करी पृथ्वी पृष्ठ को आसंती भक्तंक मनस्कामना पूर्ण करिया पई। यही मासरे ही मार्कंडेय ऋषि दीर्घायु हेबा पई घोर तपस्या करी दीर्घायुर वरदान पाइथिले। यही कारण पाई श्रावण मासरे जी महादेवंकर पूजा करे तार सर्व संकट दूर होता है। यह सहित सुख समृद्धि वृद्धि होगा सहित मृत्यु परे से शिवलोक गमन करे मोक्ष लाभ हुए बोली विश्वास अच्छी। आपण जदि काउड़िया माने पानी भार धरिकी जाउचंदी आपण निश्चित भाव में यही 7टी काम करंतु। माने श्रावण मासरे तो समस्त पई मांगलिक कार्य करने कथा नुह यथा विवाह व्रत गृह प्रवेश इत्यादि सब मना। आ श्रावण मासरे मांस पियाज रसुण एवं कौन प्रकार निशा द्रव्य सेवन निषेध। आपण जदि काउड़िया भी है नथांती जदि शैव भक्त शैव किंबा शिवंकर भक्त होइथांती यही समय आपण मांस और निशा द्रव्य मध्य सेवन निषेध अच्छी। पियाज रसुण जदि आपण पाली पारिबेनी चलिबो बट पियाज रसुण भी पूरा बारण कराए। जदि आपण काउड़िया पियाज रसुण मांस निशा द्रव्य सेवन निषेध। आपण बाहर भी पानी पीवा को हेब नाही। आउ गद्दी रे सोइबा को हेब नाही तळे सोइबा को पड़िबो। आपण वो आपणक परिवार माने जी जाउचंती तांको स्त्री वो तांको माँ ए सबु पालन करबा निहाती दरकार। एही मासरे शरीर रे तेल मालिश करा जाए नाही। एही मासरे राशिर यूज करा जाए नाही कारण
ରାଶି ଆଉ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ କେବେ ବି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ସିନ୍ଦୁର ଏସବୁ ଚଢ଼ାଇବା କଥା ନୁହଁ। ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଯଦି ଆମ ଦ୍ୱାରକୁ କେହି ଗାଈ ଷଣ୍ଢ ବଳଦ ଇତ୍ୟାଦି ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଘଉଡ଼ାଇବା କଥା ନୁହେଁ, କାରଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଭଗବାନ ଶିବ ଆସିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସାଧ୍ୟ ମତେ କିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ପଠାଇବା ଦରକାର। ଏହି ମାସରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ନିଦ୍ରାରେ ଶୟନ କରିବା ଅନୁଚିତ, କାରଣ ଏହି ସମୟ ହେଉଛି ଶିବ ପୃଥିବୀ ଭ୍ରମଣ କରିଥାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ନାହିଁ ଆପଣ ନିଦ୍ରାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଯେଉଁମାନେ ହାଉସୱାଇଫ୍ ଅଛନ୍ତି ଏସବୁ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ପାରିଲେ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବେ। ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଦାଢ଼ି କେଶ ନଖ ଆଦି କାଟିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ କାଉଡ଼ିଆ ଅଛନ୍ତି ଏସବୁ ଜମା କରିବେନି। ଏହି ମାସରେ କଂସା ବାସନରେ ଭୋଜନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅନୁଚିତ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ଏହି ମାସରେ ଆପଣ ଶାଗ ଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି। କାରଣ ପତ୍ରକୋବି ଶାଗ ଧନିଆ ପତ୍ର ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଏସବୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ମନା କରାଯାଇଛି। କାରଣ ଏ ସମୟରେ ବର୍ଷା ପଡ଼ିବାରୁ ମାନେ ପୋକ କାଟି ଦେଇଥାଏ। ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ବୈଜ୍ଞାନିକ ସମ୍ମତ କଥା। ତାପରେ ଆପଣ ଏ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି କି ଆପଣ ଏସବୁ କରିବା ପାଇଁ 16 ସୋମବାର କିମ୍ବା ଏ ସୋମବାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏହି ସମୟରେ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଯଦି ମନବାଞ୍ଛା ପୂରଣ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଯେ ଆପଣ ଯଦି ବାହାଘର ଠିକ୍ ହେଉନି କିମ୍ବା ଚାକିରି ଜନିତ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, ସବୁ କ'ଣ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଆପଣ ଏହି ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ଦୁଦୁରା ବେଲପତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେବେ ଆଉ ଚନ୍ଦନ ଦେବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତାର ପୁରା କଥା। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଶ୍ରାବଣ ମାସର ବିଶେଷ ମହତ୍ଵ ରହିଛି। ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ପ୍ରଭୁ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଭକ୍ତିଭାଗ ସହକାରେ ପୂଜା ଆରାଧନା କରିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଥାଏ। ଶ୍ରାବଣ ମାସର ସୋମବାର ଦିନରେ ବିଶେଷ ଖାସ୍ ମହତ୍ଵ ରହିଛି। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ କିଛି ବିଶେଷ ନୀତି ନିୟମ ରହିଛି। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଆଦି ଓ ଅନନ୍ତ ବୋଲି ମନାଯାଏ। ଶିବଙ୍କ ପୂଜାରେ ଏପରି କିଛି ଅଛି ଯାହାକୁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଠାରେ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। ଭୁଲରେ ବି କେବେ ବି ହଳଦୀ ଶିବଙ୍କ ନିକଟରେ ଅର୍ପଣ କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ସବୁଠୁ ପ୍ରିୟ ଫୁଲ ହେଉଛି କନିଆର ଫୁଲ ଓ କଳା ଦୁଦୁରା ଫୁଲ। ଭୁଲରେ ବି ଆମେ ଏହି ସମୟରେ କେତକୀ ଫୁଲ ସିନ୍ଦୁର ବା ତିଲକ ମହାଦେବଙ୍କ ନିକଟରେ ଅର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କେବଳ କେତକୀ ଫୁଲ ଶିବରାତ୍ରିରେ ହିଁ ଦେବା ଉଚିତ। ମହାଦେବଙ୍କୁ କେବଳ ଚନ୍ଦନ ଅର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ। ନଡ଼ିଆ ପାଣିରେ କେବେ ବି ଶିବଙ୍କର ଅଭିଷେକ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ କୁହାଯାଏ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛନ୍ତି ନଡ଼ିଆ। ଭୁଲରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ରକୁ ବି ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଚଢ଼ାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏହା ନିଷେଧ ଅଟେ। ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ ଶତ୍ରୁ ବା ବିରୋଧୀ ଅଧିକ ରହିଥାନ୍ତି ବା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ରହିଥାଏ, ତେବେ ଏକ ଖସାର କଳା ମଞ୍ଜି ପାଣିରେ ଢାଳି ଶିବଙ୍କର ଅଭିଷେକ କରିଲେ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଛଡ଼ା ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଚନ୍ଦନ ଅର୍ପିତ କରିଲେ ଜୀବନର ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦୂର ହେବା ସହିତ ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଯଦି ବୁଧ ଗ୍ରହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତେବେ ମହାଦେବଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଗ ଅର୍ପିତ କଲେ ଏହା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ଭାଙ୍ଗ ଅର୍ପଣ କରିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁ ଖରାପ ସମୟର ଅନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଛଡ଼ା ମହାଦେବଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୁଡ଼ ଅର୍ପଣ କରିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଛଡ଼ା ଆଖୁରସ ବା କେଶର କ୍ଷୀର ସହ ଅର୍ପଣ କରିଲେ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ। ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ନିୟମିତ ମହୁ ଅର୍ପଣ କରିଲେ ବାଣୀରେ ମିଠା ଆସିବା ସହିତ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ ଓ ଶତ୍ରୁ ନାଶ ହୋଇଥାଏ। ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଦହି ଅର୍ପଣ କଲେ ସ୍ୱଭାବରେ ଗମ୍ଭୀରତା ଆସିଥାଏ। ଏହା ଛଡ଼ା ଓମ୍ ନମ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ଉଚିତ। ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ବେଲପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରିବା ସହିତ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ। ଏହି ସବୁ ମହାଦେବଙ୍କ ନିକଟରେ ଚଢ଼ାଇଲେ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବାହାଘର କିଛି ହେଉନି ଆପଣ କିମ୍ବା ବିଳମ୍ବରେ ହେଉଛି, ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଶିବଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଏସବୁ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଶିବ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଦରକାର। 16 ସୋମବାର କିମ୍ବା 12 ମାସିଆ ସୋମବାର ଯେଉଁମାନେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏହି ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଦରକାର। ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ ଶିବଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏସବୁ କରିବା ଆମର ବାହାଘର ଶୀଘ୍ର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ମାନେ ଯାହାର ବାହାଘର ହେଉନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର ବାହାଘର ହେବାର ବହୁତ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଫିଟାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି।
ସେଇଥିପାଇଁ ବାହାଘର ଯାହାର ହେଉନାହିଁ ଏହି ସମୟରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ସୋମବାର ଦିନ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ରକୁ 108 ଥର ଜପ କରିବେ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଶ୍ରାବଣ ମାସର ମହାତ୍ମ୍ୟ ଓ କ'ଣ କଲେ ଆମର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ସେଇ ବିଷୟରେ କଥା। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ହର ହର ଶମ୍ଭୁ ଲେଖିଦେବେ। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ।